నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. లోక్సభ ఎన్నికల నివేదికలను సకాలంలో సమర్పించాలని, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎన్నికల నిర్వహణకు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఎన్నికల సాధారణ పరిశీలకులు రవీష్ గుప్తా అన్నారు. గురువారం పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సాధారణ పరిశీలకులు రవీష్ గుప్తా సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో లోక్సభ ఎన్నికల నిర్వహణ సన్నద్దతపై ఎన్నికల వ్యయ పరిశీలకులు సమీర్, నైరంతర్య పోలీస్ పరిశీలకులు మనీష్ చౌదరి, పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి ముజమిల్ ఖాన్ తదితరులు సమీక్షించారు. ऑफिसर को आप भेज दीजिएगा डेली और वो हमें कॉर्डिनेट कर देंगे और सर के भी लाइसेंस ऑफिसर ये वाला तो इनको भी भेजिएगा सी विजिट सुविधा और ये वाला रिसेप्शन इज व्हाट बिकम वेरी क्रिटिकल फॉर अस. So training the particular issues that we have seen, be it the mongrel certificate not being given properly, declaration not being taken, not knowing the system for which part of the event is to be replaced pre and post poll. These small learnings that we have already passed on to the team, sir. Apart from this video that you have alerted us to, we will try to make some additions to it and pass it on so that teams will be able to focus on self-learning to wherever required. Management in such way that particular premiums that have to be received to particular places to be received carefully. Sector officers' roles have been told and fully, sir, because the sector officers will in charge of not more than 12 cases. Both collectors will need collective FDR to make sure that sector officers are not overwhelmed with cases. So total turnout, receiving sensitive police station, total turnout, sir, as you are aware, that is what the ECI will be monitoring on right. So this component of the also will be taken care of. Precaution we have to take during this distribution, the continuous updation we are going to take, especially in urban areas. We have repeatedly seen that VIS is not distributed properly. Safeguards that are necessary to ensure this, along with the administration, considering we are going into it with around 44-45 degrees of temperature, so extra facilities that have to be there, we already arranged for. In particular, cool drinking water, shamiyanas for the queues, not just the location, and for our own staff being deployed there, things like rehydration salts, etc. have to be kept there. Which you have shown to me, I had extended by that the biggest season in the whole period and the biggest season of the day. Just include that and सर को भी भेज दीजिएगा. सेकेंड है न्यूज कटिंग एंड सर्कुलेटिंग यारो साहब. నేడు శివ పంచాయతనం జంట నాగుల విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కేంద్రంలోని హౌసింగ్ బోర్డు రవితేజ జూనియర్ కళాశాల వెనుక గల పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో శుక్రవారం మిథున లగ్న సమయంలో ఉదయం 10:35 పరమశివుడు, నందీశ్వరుడు, గణపతి, పార్వతీదేవి, విష్ణుమూర్తి, సూర్యభగవాన్ మరియు జంటనాగుల విగ్రహాలకు ప్రత్యేకంగా వేదమూర్తులైన బ్రాహ్మణులచే శాస్త్రోక్తంగా వేద మంత్రోచ్చరణల మధ్య ప్రాణప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు మాడభూషి అజయ్ కుమార్ శర్మ తెలిపారు. తదనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు, భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. नमो सर्वेभ्यो ओम नमो सर्वेभ्यो ये के पृथिवी मनु ये अंतरिक्ष एभ्यो स्वाहा नाम देवा वनस्पति मंगलो देवा वये विचरते प्रत्येभ्यो स्वाहा ये अंतरिक्षं पृथिवी प्रियन्ते येन तथा सोममारस्ता ये दोषने शुद्धस्यापि सत्ताः ये निरं ये मनपरिचरन्ति ये च मास्ते चात्मजं विष्णानि परिहि आलय हरिष्वमारस्मैः विरायानि सहस्रयुगे अशंकराय नमः स्वाहा ओम शूलपाणये नमः स्वाहा ओम खट्वांगिने नमः स्वाहा ओम विष्णुवल्लभाय नमः स्वाहा ओम शिवहिष्ठाय नमः स्वाहा
सर्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव शंभो शंकर। मे पूयवाच अन्नं च मे कुच्च मे गृहयच्च मे यवाच्च मे माशाच्च मे तिलाच्च मे हुक्काच्च मे खल्वाच्च मे गोधूमाच्च मे असुराच्च मे तियङ्गवच्च मे नवच्च मे श्यामाकाच्च मे नीवाराच्च मे स्वाहा ऊर्ध्वादिभ्यो देवताभ्यो नमः। अस्माच मे मृत्तिकाच मे गिरियच्च मे पर्वताच मे सिकताच मे वनस्पतयच्च मे हिरण्यच्च मे यच्च मे शीर्षमुच्च मे श्यामच्च मे लोहच्च मे कृष्ण आपश्च मे देविभस्य मपोषदश्च मे कृष्णभच्चञ्च मे कृष्णभच्चञ्च मे ग्राम्याच्च मे पशव आरण्याच्च। ओम इदं विश्वरूपचक्रमे श्रेधानिवदे पदं समूहमस्य पादुंसिरे स्वाहा। ओम इदं विश्वरूपचक्रमे श्रेधानिवदे पदं समूहमस्य पादुंसिरे स्वाहा। ओम तस्मात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। महाविष्णवे नमः। ओम गौरीनाथाय विद्महे सदाशिवाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गौरीनाथाय विद्महे सदाशिवाय धीमहि ओम गौरीनाथाय विद्महे सदाशिवाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गौरीनाथाय विद्महे सदाशिवाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायो ओम तदात्मा ओम तत्सर्गम ओम तत्सर्वम ओम तत्पुरोर्नमः। अनन्तर्यभूतेषु विष्णुमूर्तिषु तम्यज्ञस्तं वचक्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः तन्तरामनोदिरज्योतिषं भवस्वरो तद्विष्णो परं पदं पश्यन्ति सूर्यः देवैश्वरं तद्विप्रासो विमञ्जो जागृहागं सत्सविन्दते विष्णो परं पदं निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेवान्तप्रतिष्ठति आयतनवान् भवति एवं वेद यो मामायतनं वेद आयुष्नागं प्रतिष्ठितां वेद आयतनानि भवति तदेव तिष्ठति किं तद्विष्णोर्पदमाहुः कादीप्तिं परायणम् एको यद्धारयद्देवः तेजति रोचसी मुखे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् आतनुष्वप्रतनुष्व उग्धमाधवणन्नम आदित्ये चन्द्रवर्णानां गर्भमादेहि यत्कुमान्ने इकसिक्तगुं सूर्यगतं चन्द्रमसेरसत्कुरे पारादं जनयाग्नेयं ये एको रुद्र उच्यते पुरुषस्य विश्वसहस्राक्षाय महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् आत्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् जनाय विद्महे ओम ओम मनीषा नामे स्वरिंषि येन देवयं पूजा नोइवा देवतां विदन्तस्वये स्वाहा। ओम కేంద్ర టెలికాం మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రవేశపెట్టిన సిఈఐఆర్ సెంట్రల్
ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ విధానం ద్వారా నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న 22 పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇప్పటివరకు 466 మొబైల్ ఫోన్లను ట్రేస్ అవుట్ చేసి బాధితులకు ఇచ్చామని, గత 15 రోజుల్లో నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో 52 ఫోన్లను ట్రేస్ అవుట్ చేసి బాధితులకు ఈ రోజు అప్పగించడం జరుగుతుందని, అలాగే నాగర్ కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఇంకా దాదాపుగా 100 ఫోన్ల వరకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ట్రేస్ అయి ఉన్నాయి. వాటిని కూడా రికవరీ చేసి బాధితులకు అప్పగించాల్సి ఉందని నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ తెలిపారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఆడబిడ్డలకు పథకాల ఆశ చూపి మోసం చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీదేనని పెద్దపల్లి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పుట్ట మధుకర్ అన్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ అభ్యర్థి కొప్పుల ఈశ్వర్ కు మద్దతుగా శుక్రవారం కమన్పూర్ మండలం రొంపికుంట నాకారం గ్రామంలో జరుగుతున్న ఉపాధి హామీ ప్రదేశాల్లో ఆయన పర్యటించి ప్రచారం నిర్వహించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అయిపోయినాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్నదా లేదా కులం బంగారం అనే వారికి మనకు భర్త మీద కన్నా ఎక్కువ ప్రేమ బంగారం మీద ఉంటుందా ఉండదా? ఏ బంగారం అంటే మనకు సో ఇట్లా అన్ని ఇష్టమైంది బంగారం. 4,000 ఒక్కటన్నారా? అవ్వకిత్తం అయ్యకిత్తం అనలేదా? ఒక్కటే 4 నెలల కింద 4 నెలల చేసింది ఏంటంటే ఈ ఓట్లేసే అవునా కాదా? అది బంధు, రైతు బీమా ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు, మీరు అనుభవించారు. సరిపోవని సరిపోతలేవని అంతకన్నా గొప్పగా ఇస్తామని మొన్న ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కేసీఆర్ గారు 2,000 ఇచ్చిండు, ఇట్లా ఒక్కరికే ఇచ్చిండు, 4,000 రూపాయలు ఇద్దరికి ఇస్తాం అని మీకు మాట ఇచ్చిర్రు. వీడియో రికార్డులు కూడా ఉన్నాయి, అన్ని ఇప్పలేదు, మీకు టైం లేదు కనుక 4,000 ఇస్తాం, 2,000 పెన్షన్ అని ఇద్దరికి ఇస్తాం, పెద్ద మనిషికి అవ్వకు అయ్యకి ఇద్దరికి ఇస్తామని చెప్పారు. అంతేకాకుండా అక్క చెల్లెళ్ళ ఇంటికాడ ఖర్చుల కోసమని 2,500 రూపాయలు డిసెంబర్ 9వ తారీఖు నాడే ఇస్తామన్నారు. 2,500 రూపాయలు 4 నెలలు అయినాయి. అక్క చెల్లెళ్ళకి 2,500 నెల చొప్పున 10,000 రూపాయలు బాకీ ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తర్వాత 4,000 చొప్పున 16,000 రూపాయలు ఒక అవ్వకు బాకీ ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. వాళ్ళ మళ్లీ ఓట్లకు వస్తుంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు. మా అక్క మేము రాగానే అడిగినట్టు చిన్న చిన్న రోడ్లు గవ్వే అడుగుడు కాదు ఇస్తా అని చెప్పిర్రు. డిసెంబర్ 9వ తారీఖు నాడే 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామన్నారు. 5,000 రూపాయలు ఒక పంటకు సరిపోతలేవు, సంవత్సరానికి 10,000 సరిపోవు, 2 పంటలకు కలిపి 15,000 రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు. రైతు బంధు ఇక్కడ రైతులు ఎవరైనా ఉంటే రైతు బంధు 15,000 ఎవరికి నాకు తెలియదు, కానీ 5 ఎకరాల లోపు వరకే ఆ 10,000 కూడా వచ్చినాయి, 15,000 రాలేదు. 2,000 పెన్షన్ 4,000 కాలేదు, 2,500 వస్తున్నాయి. మరి ఎవరికైనా నచ్చినాయి అక్కలకు? రాలేదు. తర్వాత పన్నీరు మీరు వడ్లు పండిస్తే మీకు సరిపోతలేవు పైసలు, ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, మన మంత్రిని ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, కాపోళ్ళు ఉంటే అర్థమవుతుంది. కాపోళ్ళ మీటింగ్లలోకి వచ్చి నేను కాపాయనని కనుక
దీన్ని కథం చెప్పి ఇక మళ్ళీ ఎవడు నాకు అడ్డు రాడని చెప్పి మా వాళ్ళనే టార్గెట్ చేసి కాపోల దగ్గరికి తిరిగి బాగా ఆశలు చూపించింది. వాళ్ళకి ఏమన్నారంటే క్వింటాలకు మద్దతు ధరతో పాటు అది కాకుండా క్వింటాలకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తా అన్నారు. అది కూడా మంచిగా లెక్కలు కట్టారు. 30 క్వింటాలు పండిస్తే 35లు ఎంత 15,000 ఒక పంటకు, 2 పంటలు కలిస్తే 30,000 రూపాయలు మీకు సంవత్సరానికి వస్తాయని చెప్పారు. ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు మీ పిట్టల కొడుకుల దగ్గర ఉన్నది జనగా మార్కెట్ లో వడ్లు కొనుమని ఒక అక్క కాళ్ళు మొక్కుతూనే పోలీసు వడ్లు కొనే పరిస్థితి లేదు. ఈ విధంగా పరిస్థితులు వచ్చింది. ఇద్దరు మొగోళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఏం కొట్టుకుంటారు బస్సులో. నా పిల్లలు ఆ వీడియో నా చేతులున్నది కానీ కనుక ఈ విధంగా వాళ్ళ పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. ఆ బస్సు కూడా ఇప్పుడు ఏమి బాధ లేదు. ఆయన డీజిల్ పోస్తారు, తిరుగుతారు. ఆ పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత అది కూడా నడపరు. ఏ విధంగా మీరు ఇట్లా అర్థమవుతుందని నిన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మొన్న ఎక్కడికి వేయండు, మన యాదాద్రి వేయండు. అక్కడ నరసింహస్వామి మీద ఒట్టు ఇక నేను 2 లక్షలు మళ్ళా ఆగస్టులో మాఫీ చేస్తా అంటాడు. నిన్నెక్కడికి సమ్మక్క వరంగల్ వేయండు, సమ్మక్క సారక్క మీద ఒట్టు అంటాడు. ముఖ్యమంత్రులు ఒట్టు పెట్టుకుంటారంటే అర్థం చేసుకోండి. ఎట్లన్నా చేసి మోసం చేసి సరే మళ్ళీ ఎంపీ ఎలక్షన్లల్లో మీతో ఓట్లు తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మేమేమంటున్నాం, మేము మీకు రేపు 2,500 కావచ్చు, ఇవన్నీ తులం బంగారం కావచ్చు, 4,000 పెన్షన్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎగ్గొడతారు. వాళ్ళు ఎగ్గొట్టాలంటే వాళ్ళ మీద మేము కొట్లాడాలంటే ఈ జెండా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు రక్షణ ఎవరు? మేమే రక్షణ. అవన్నీ రావాలంటే మేము ఆడ రోడ్ల మీద ధర్నా చేయాలంటే కొంచెం బలం ఉండాలి. ఎంపీ మన కొప్పులీశ్వరన్న మన గోదావరికని సింగరేణి ఉద్యోగం చేసిండు, తర్వాత మంత్రిగా పనిచేసిండు, అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి, అందుబాటులో ఉంటాడు. కనుక ఈశ్వరన్న గెలిస్తే మీకోసం కొట్లాడతాం. ప్రతిరోజు పెద్దపల్లి కాడ ధర్నా చేస్తాం, కమాన్పూర్ కాడ చేస్తాం, మంత్రిలో చేస్తాం. ఏమైనా బిడ్డ అని తోడుకలు ఇస్తాం. మా వాళ్ళకు 2,500 రాకపోతే, తులం బంగారం రాకపోతే, బోనస్ రాకపోతే, రైతు బంధు రాకపోతే, రేవంత్ రెడ్డి మాటలు మన మంత్రి ఎమ్మెల్యే మాటలు వింటనైతే నవ్వొస్తుంది. మీరే వింటే ఇప్పుడు ఇగో కేసీఆర్ సిగ్గుమాలిలోడా 2 పంటలకే ఇస్తాను కదా, మరి 3వ పంట ఇచ్చోడికి ఇవ్వవా అని అడిగింది. అప్పుడు ఇప్పుడు 1 పంటకే ఇస్తున్నాడు ఆయన. అవునా కాదా? ఈ విధంగా ఉంది కనుక మీకోసం కొట్లాడాలంటే ఇలా కేసీఆర్ కాలు ఇరిగింది, తొంటి ఇరిగినా కూడా మన పొలాల కాడికి వేయండు, చూసిండు, ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ పెట్టిండు. ఇప్పుడు మళ్ళా బస్సులో తిరుగుతుండు. కనుక దయచేసి వాళ్ళ పనులు పూర్తి కావాలంటే మేము ఉంటాం. ధర్నాలకు, రాష్ట్రాలకు ఇవి ఇస్తేనే మేము ఇల్లు ఇస్తామని భయపెట్టిస్తారు, ఇవి ఇస్తేనే మేము ఇంకోటి ఇస్తామంటారు. ఓట్లు ఎత్తే మాత్రం చేతులు ఎత్తేస్తారు, ఏమి ఇయ్యరు. ఇక మా కర్రు కాసి వాళ్ళతో పెడితేనే ఖచ్చితంగా అరే బిడ్డ తోడుకలు తీస్తారా నాయన ఊర్లకు పోతాయని ఒళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకుని ఓటో తునమో పొలమో ఇస్తారు. రేపు ఏది ఏదో ఎగ్గొడతారు, ఆగం పాలైపోతాం మనం. వాళ్ళు దోచుకుంటారు తప్ప ప్రజలకి. రామగుండం నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ఆర్కే సాగర్ సూచన మేరకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా యువజన ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ మంతని శ్రావణ్ ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ యూత్ కోఆర్డినేటర్ సుద్దాల అనురాజ్ మరియు యూత్ సభ్యులకు జనసేన పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు. ఈరోజు మంత్రి శ్రావణన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు జన సైనికుల ఆధ్వర్యంలో నేను జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది. అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్ధాంతాలు నచ్చి ఆయన సేవకు మెచ్చుకొని ఆయన ఆశయంలో నాకు ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది, ఆత్మబంధు హెల్పింగ్ ఫౌండేషన్. ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ నేను కొంతమందికి సేవలు చేస్తూ మెచ్చి బీఆర్ఎస్ పార్టీ యువజన విభాగం కోఆర్డినేటర్గా రాజీనామా చేసి జన సైనికుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రామగుండం జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన జన సైనికులకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ
రామగుండం నియోజకవర్గం కోఆర్డినేటర్ అనురాజు గారు జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయన యూత్ సభ్యులు కూడా జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అందుకు వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, స్వాగతం తెలియజేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్ధాంతాలు నచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సేవ స్ఫూర్తితో ఈరోజు అనురాజ్ జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం చాలా సంతోషకరం. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో జనసేన పార్టీకి తన వంతుగా కృషి చేసి రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఒక బలమైన శక్తిగా ఏర్పాటు చేస్తాడని తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రానున్న ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా బలమైన శక్తిగా రామగుండం నియోజకవర్గం పోటీకి చాలా మంది కార్పొరేటర్గా పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ నుంచి బలం మీద పోటీ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు పరుస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం కోసం కృషి చేయాలని రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని సాయిలీలా రెసిడెన్సీలో శుక్రవారం ఉదయం పార్లమెంట్ ఎన్నికల సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. రేపు ఎన్నికల రోజు ఆ గనిలో ఎవరు వచ్చిండ్రు ఎవరు రాలే మంది వస్తే ఇంకా 5 ఎవరు రాలేదో ఒట్టిగానే ఐడెంటిఫై మనం తీసుకొచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా డివిజన్ అలొకేషన్ చేసి వాళ్ళను రెగ్యులర్ గా ఆ ఇళ్ల అభివృద్ధిని కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసే విధంగా మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన బొంతల రాజేశ్వరకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతాం. మన రామగుండం కార్పొరేషన్ మేము కోరుచున్నాం. అలాగే ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చేసిన మన ఎమ్మెల్యే గారు, ఇక్కడ విచ్చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ మనం చేయాలనుకుంటున్న అభివృద్ధి ఈ ప్రాంతంలో శాసనసభ్యుడు అంటే రోజు గడిలో తిరగడమే కాదు, ఆ శాసనసభ్యుడు ఇక్కడ కార్పొరేషన్ అయితే కార్పొరేషన్, పంచాయతీ అయితే పంచాయతీ, డివిజన్ ఉన్న లీడర్, ఆ లీడర్లు గర్వపడే విధంగా వీధుల్లో తిరిగి పనిచేసే విధంగా చేసే కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం వద్దకు తీసుకెళ్లి ఆ యొక్క సమస్యను వివరించి దానికి సంబంధించిన నిధులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేయరు, కార్పొరేటరు, పంచాయతీ, డివిజన్ అధ్యక్షుల ద్వారా ప్రజలకు చేరవేసే కార్యక్రమాన్ని చేయాల్సిన బాధ్యత శాసనసభ్యుడు. ఆ సభ్యుడు అవి చేయకుండా డివిజన్ అధ్యక్షుడు చేసే పనులు కూడా ఆయనే, కార్పొరేటర్ చేసే పని కూడా వాళ్ళే, ఇంకెవరు చేసిన పని కూడా వాళ్ళే చేసుకుంటూ పోతే వ్యవస్థకి న్యాయం చేయలేదు. ఒక సమష్టి కృషితో కలిసిపోయినప్పుడు మీకు ఆ బాధ్యత ఆ శాసనసభ్యుడు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడైనా తప్పు జరుగుతా ఉంటే అప్పుడు శాసనసభ్యుడు భాగస్వామి పలానా నాయకుడా ఇది తప్పు, అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సరైన రేపు పొద్దున జరగబోయే ఏ కార్యక్రమానికైనా అక్కడ జరిగే మంచి కంటే ఎక్కువ బాధలో ఉన్న వ్యక్తికి అండగా నిలబడి ఆ బాధలో భాగస్వామి అయ్యేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ అక్కడ శాసనసభ్యుడు అవసరం ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న నాయకులను శాసనసభ్యులు తీసుకుపోయేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి. అక్కడ కల్పించే కార్యక్రమం అక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్, అక్కడ ఉన్నటువంటి బూత్ లెవెల్ బాధ్యత తీసుకున్నటువంటి నాయకుడు అక్కడ భాగస్వామ్యం ముందు పోగలిగితే మనం ప్రజలకు అతి దగ్గరగా కుటుంబ సభ్యులుగా వారికి రక్షకులుగా మనల్ని అంగీకరిస్తున్నటువంటి ఆలోచన అయ్యేవారు. ఈరోజు ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడారు, మీరు మాట్లాడారు. ఇవాళ రాజేష్ గారు ఒకరు మిస్ అయినంటే బలమైనటువంటి శక్తి అది మీరు మిస్ ఉంటే చాలా మంది నాయకులు అక్కడ పోరాటనే అటెండెన్స్ అయినాక దాంట్లో నిన్న రోజు 1 కిలో బొగ్గు తీసినాం, ఇవాళ 2 కిలోల బొగ్గు తీయాలి. దాంతో పాటు పక్కకున్న కాపాడాలి, మొల్లయ్య కాపాడాలి, మన మల్లేశ్వరు కాపాడాలి, దాని పక్కకున్న సతీష్ కాపాడాలి, ముగ్గురు కలిసి ఉండాలి.
సమీక్షలు జరుపుకోవడం అనేది మన సంఘటితానికి, మన ఐక్యతకు, మన చేయబోయే పనికి ఏమనుకుంటా ఉన్నాడు, పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా మన వంతు కార్యక్రమం ఏం చేయాలనేటువంటి బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క డివిజన్ అధ్యక్షుడు, ఇక్కడున్న వారు అక్కడున్న వారంతా రాబోయే 20 సంవత్సరాల వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీని గుర్తుకోవడానికి కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఎవరు రారు అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా. ఈ రోజు నుంచే పునాదులు వేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మరొకసారి మనం దాన్ని మననం చేసుకొని భవిష్యత్ తరాలకు ఏ రకమైనటువంటి కల్పించాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచన చేసేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెట్టాం. నేను సీనియర్ లీడర్ని, 35 సంవత్సరాలుగా ఈ పార్టీలోనే ఉన్నా. అనేక మంది శాసనసభ్యులను, పార్లమెంట్ సభ్యులను గెలిపించడం, అనేక మంది కార్పొరేటర్లు వచ్చిరు పోయిరు, చాలా చూసినాం అనుకుంటారు. తప్పకుండా చాలా చూసే ఉన్నారు. చాలా గొప్ప అనుభవం కూడా ఉంటుంది. కానీ వారందరూ కూడా సమయానికి అనుకూలంగా జనరేట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మార్పు తీసుకొని సమయంతో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. శాసనసభ్యుడిగా 20 సంవత్సరాలు నేను పోరాటం చేసినప్పుడు చిన్న వయసు నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా మంది ఈరోజు లేరు. కానీ నేను ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తా ఉంటే నా వయసుకు ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఈరోజు అత్యున్నత స్థాయిలో చదువుకొని వారు ఇచ్చే సలహాలు, వారు మాట్లాడే పద్ధతి, వారు ఆలోచించిన తీరు చూస్తా ఉంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటది. దీనికి అనుగుణంగా మారాల్సిన పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ కూడా అవసరం అనే ఆలోచన నాకు తట్టింది. గెలిచినా రాలే ముందులే అందరూ వస్తా ఉంటారు. ఎన్నికల సమయానికి వచ్చేవరకు వచ్చిన తర్వాత మనం చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమం దాదాపు 90% ఓట్స్ పోల్ అవుతాయి. అలాగే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ వచ్చేప్పటికి ఒక 80% దాకా పోల్ అవుతాయి. అలాగే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వచ్చేప్పటికి దాదాపు ఎక్కడ చూసినా కానీ 40, 50, మాక్సిమం 60% ఓట్సే పోల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అనేది చాలా పెద్ద నియోజకవర్గం ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ తిరగలేరు. కాబట్టి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళే వచ్చి ఓట్లు వేస్తే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. 50 to 60% ఓట్స్ పోల్ అవుతాయి. అట్లా కాకుండా ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో, మక్కన్ సింగ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనము ప్రతి ఒక్క డివిజన్కు కాంగ్రెస్ లీడర్స్ ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు. కాబట్టి పోలింగ్ అయ్యేట్లు కూడా దాదాపు 80 to 90% పోల్ అయ్యేటట్లు ఓట్లు చూసి ఆ ఓట్లు మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి పడినట్టు చూడాల్సిందిగా మరోసారి కోరుకుంటూ, రాబోయే ఎలక్షన్ లో దాదాపు కాంగ్రెస్ పార్టీ 100 రోజుల్లోనే 6 హామీలు ఇచ్చి 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చి దాదాపు 5 గ్యారంటీలు అమలు పరిచింది. దాదాపు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎవరైతే కరెంటు 200 యూనిట్లలో కరెంటు ఉచితంగా ఇస్తున్నారో వారు రాని వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఆ డబ్బులు కట్టకుండా దాన్ని వేర్ ఆఫ్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి క్లారిటీగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్యాస్ గురించి కూడా. అలాగే మన రామగుండంకు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన తర్వాత, మక్కన్ సింగ్ రాజశేఖర్ గారు వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పు వచ్చింది. రోడ్లు కానివ్వండి, రోడ్ వైడింగ్ కానివ్వండి, అలాగే ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నా కానీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత, మన మక్కన్ సింగ్ గారు వచ్చిన తర్వాత మార్పు అనేది వచ్చింది.
మీరు ఇంతకుముందు కరప్షన్ ఉండేది, అసలు ఇప్పుడు కరప్షన్ కంప్లీట్గా మటుమాయమైందని చెప్పొచ్చు. ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ చూసినా కరప్షన్ అనేది దానికి తాగులేదు, కరప్షనే లేదని చెప్పేసి అది ఖచ్చితంగా మనం ప్రజల్లో తీసుకుపోవాలి. రోడ్లు బయటింగ్ కానివ్వండి, పేద ప్రజలకు కానివ్వండి, పేద ప్రజలకు వాళ్ళకి ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ షాప్స్ తీసేస్తున్నారు, వాళ్ళ పొట్ట కొడుతున్నారని ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళకు వాళ్ళ చిన్న షాప్ కాకుండా వాళ్ళకి ఇంకా మంచి షాప్స్, మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉండేలాగా వాళ్ళకు షాప్స్ కట్టించేందుకు ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు ముందుకు వచ్చినారు. ఇట్లా మన రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో దాదాపు 4 సంవత్సరాల నుంచి మన రామగుండంలో ఉన్న బిల్డింగ్ ఫండ్స్ కానివ్వండి అవన్నీ డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోయాయి. దాంట్లో నుంచి మనకు ఒక 30 to 40% పట్టణ ప్రగతి రూపంలో 30 to 40% మనకు ఒక 50 లక్షలు 60 లక్షల దాకా నెలకు వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన 100 రోజుల్లోనే దాదాపు 250 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి. తర్వాత 100 కోట్ల రూపాయలు వచ్చి దాదాపు 350-400 కోట్ల రూపాయలు 4 నెలలని 100 రోజుల లోపలనే మనకి తీసుకొచ్చినారు. అది దాదాపు టెండర్ ప్రాసెస్ వరకు వచ్చింది. ఇది అయిపోయిన వెంటనే మనకి ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఏ రోడ్లు కావాలన్నా అన్ని చేసుకునేందుకు మనకు అవకాశం ఉన్నది. ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల మనం చేసుకోలేకపోతున్నాం. కానీ దాదాపు మనకి 400 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలంటేనే దాదాపు 1-2 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఇవన్నీ ఖర్చు పెట్టి ఇవన్నీ ప్రాసెస్ కావాలంటే. కాబట్టి ఇవన్నీ మనము రేపు పొద్దున ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో ప్రజలకు తెలియజేస్తాం తప్ప మనం ఇంతకు ముందు ఒక సమ్మక్క చేయాలంటే దాదాపు 1 కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి, మన ఫ్రంట్ నుంచి. కానీ ఈసారి ఒక శానిటేషన్ తప్ప మనం 1 పైసా కూడా దాదాపు ఖర్చు పెట్టలేదు సమ్మక్కకు. నేను వచ్చిన 3వ సమ్మక్క 2 సార్లు దాదాపు 1 కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను. ఈసారి మాత్రం ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన తర్వాత, మకాన్ సింగ్ గారు వచ్చిన తర్వాత మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి 1 పైసా కూడా మనం ఖర్చు పెట్టలేదు. అంత ఎన్టీపీసీ సింగరేణి ఈ వీధి చేశారు తప్ప మనం ఏం చేయలేదు. అలాగే ఇప్పుడు శ్రీరామనవమి కూడా అంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు అంత మంచిగా చేసింది. కానీ ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన తర్వాత చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ప్రజలకు మనం రేపు పొద్దున ఓటు అడగడానికి పోయేటప్పుడు ప్రచారంలో ఇవన్నీ ప్రజలకు తెలియజేసి రామగుండం అభివృద్ధికి ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలని, అలాగే బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే వాళ్ళన్నీ ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు, ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు. ఏ ఎల్ఐసితో సహా అన్ని ప్రైవేటీకరణ, రైల్వేస్ కానివ్వండి, ఎల్ఐసి కానివ్వండి అన్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రజలకు తీసుకెళ్తూ ఖచ్చితంగా రేపు రాబోయే 11వ తారీఖు జరగబోయే ఎలక్షన్లలో మన రామగుండం నుంచి గడ్డ వంశీ గారికి మన ఎమ్మెల్యే గారి తరఫున అత్యధిక మెజారిటీగా వచ్చేటట్టు చూసి చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ ను బొందపెట్టినట్టు దేశంలో బీజేపీని బొందపెట్టే సమయం ఆసన్నమైందని రామగుండం ఎమ్మెల్యే మకాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ అన్నారు. రామగుండం నియోజకవర్గం 8 ఇంగ్లాండ్ కాలనీ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో రామగుండం ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ అభ్యర్థి సన్నాహక సభ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ పాల్గొని మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సునీత అలాగే ఆ డివిజన్ అధ్యక్షులు నిమిషం స్టేజ్ కాలేనంట మిగతా వాళ్ళని అలాగే కొంచెం ఎన్నికొచ్చాం. అలాగే 17వ డివిజన్ పెద్దలందరికీ, కార్పొరేటర్లకు పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. నాతోటి మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ ఎలక్షన్ల కోసం నిర్వహించుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మనం పోయినసారి ఎప్పుడూ ఇలా అవకాశం ఇచ్చిన పవన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు బుల్లెట్ రాజు గారికి నమస్కారం తెలుపుతూ ముగిస్తున్నా. మైనారిటీ సేల్ జిల్లా 19వ డివిజన్ మాటరాజు ఒక నిమిషం మాట్లాడుతున్నాం. సభకు నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు గుండె రాజన్న గారికి మరియు ఈరోజు నిర్వహిస్తున్న పార్లమెంటు ఎన్నికల సన్నాహక సమ్మేళన సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఎంపీ అభ్యర్థి గడ్డం వంశీకృష్ణ అన్న గారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్న వివిధ రకాల విభాగాల నా తోటి మిత్రులకు పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మొన్న జరిగిన ఆశీర్వదించి మనం ముందుకు పంపిన పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మీ అందరికీ యావత్ తెలంగాణ రామగుండం వైపు చూసే విధంగా నన్ను గెలిపించినందుకు కాదు మరొకసారి చేతులు మీద శిరస్సు నమస్కరిస్తున్నా, ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఈ రోజు రావడానికి కారణం, ఈ రోజు సభ పెట్టడానికి కారణం, ఈ రోజు మీ అందరి ఆశీర్వాదం తీసుకొని వారి పేరు ఇంతకుముందు అందుకే చెప్పాలి, వారు డైరెక్ట్ గా పరిచయం చేయాలి. ఒక యువకుడు నార్మల్ ఎట్లయితే ఓట్లేసి గెలిపిస్తారో ఇలా 35 సంవత్సరాల యువకుడు చిన్నతనంలోనే తండ్రి బాటలో ఇండస్ట్రీ పెట్టి వారికి సంబంధం లేకుండా 500 బైకులు తయారు చేసి ప్రపంచంలోనే మంచి పేరు తెచ్చుకుని సొంత ఇండస్ట్రియలిస్ట్ గా పేరు కాల్చిండు. ఈ రోజు తాతను వెంకటస్వామి గారి యొక్క అడుగుజాడలు నడుస్తూ తన దిగిన జీవితం వారు ఎన్నో రోజులైతే ఈ ప్రాంతానికి సేవ చేసిరో దాదాపు 90 సంవత్సరాలు 85 సంవత్సరాల వరకు ప్రజా జీవితాన్ని కొనసాగించిన వారి చివరి శ్వాస వరకు. మరి ఈ రోజు కూడా నేను సైతం చివరి శ్వాస వరకు మా నాన్న తర్వాత 25 సంవత్సరాల అవకాశం ఇచ్చిన ప్రాంత ప్రజల గురించి ఈ రోజు ఈ ప్రాంతంలో శ్రీధరబాబు గారి ఆశీర్వాదాలు వారి నాయకత్వంలో మమ్మల్ని సొంత అన్నగా భావిస్తూ మాతో పాటు 7 అమ్మలను కలుపుకొని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి గారి పని చేస్తా సేవ చేస్తా అని వచ్చిన మా తమ్ముడు యువ నాయకుడు వంశీ గారిని వారి నిర్ణయంతో గెలిపించడానికి మీ అందరినీ పరిచయం చేయడానికి ఈ రోజు ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాం. ఇతన్ని పెద్ద మెజారిటీతో గెలిపించాల్సిందిగా మీరు ఆశీర్వదించాల్సిందిగా మీరు అందరూ కోరుతా ఉన్నా. ఇలా ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా, మేము 6 గ్యారంటీల మాట ఇచ్చినాం, 5 గ్యారంటీలు పూర్తి చేసినాం, 5 గ్యారంటీలు పూర్తి చేసినాం. ఇలా ఒక్కొక్క గ్యారంటీ 200 యూనిట్లు కరెంటు ఉచితంగా వస్తుందా? ఎవరైనా వస్తుంది? వచ్చిన వాళ్ళందరూ చెప్పలేమా? అందరికీ 500 రూపాయల గ్యాస్ వస్తుంది, రాకపోతే కట్టిన పైసలు వాపసు వస్తాయని చెప్తా ఉన్నా. దాంతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షల రూపాయలు చేసినాం. ఏ ఒక్క పేదవాడు కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే 3 గంటల వైద్యాన్ని ఒక్క నయా పైసలు లేకుండా చేసి పంపించే కార్యక్రమం. దాంతో పాటు ఇవాళ ఆడవాళ్ళందరూ ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల మంది జనాభా మాత్రమే ఉంటారు. 4 కోట్ల మంది తెలుసు కదా, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా 4 కోట్ల మంది. కానీ ఈ రోజు ఆడవాళ్ళు 40 కోట్ల మంది 0 టికెట్ కొట్టి రాష్ట్రమంతా ఉచితంగా పత్రాలు నింపుతున్నారు. ఎత్తున ఒక గౌరవించింది ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని చెప్తా ఉన్నా. ఇంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది. ఒక నారి బాగుపడితే, ఒక నారి బయట తిరగలిగితే, ఒక నారి సాధించగలిగితే పుట్టిన వారు ఎట్లయితే పోషిస్తారో ఈ దేశాన్ని మంచి చేయగలుగుతున్న ఒక మంచి ఆలోచనతో అలా ఉచిత బస్సులు పెడితే 40 కోట్ల మంది మహిళలు ఈ రోజు వరకు తిరిగినారంటే ఇది మీకు ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అవునా కాదా? దగ్గరికి పోతే ఫీజు కట్టే వాళ్ళు, పోలీస్ స్టేషన్ పోతే ఫీజు కట్టే వాళ్ళు, హాస్పిటల్ పోతే, మున్సిపల్ ఆఫీస్ పోతే చందా రోజు చేసే వాళ్ళ కాలం పోయింది. ఇలా
లక్షల కోట్ల దోపిడీ చేసిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి మీరందరూ కలిసి కొంద పెట్టిరు. కానీ ఒక కేసీఆర్ కి మళ్ళా మనం ఒకటి వస్తామని ఇవ్వాల కొంద పెట్టాలి. ఈసారి కొంద పెడితే 7 లోకాల కింది పాతాల లోకానికి కొంద పెడితే మళ్ళా రాకుండా మీరు ఒక పండ్ల పెట్టి నిమ్మకాయ పెట్టి పసుపు ముక్క పెడితే అక్కడ మన అమ్మవారు పెడితే ఆ దయ్యం బయటికి రాదంట. ఆ రకంగా కేసీఆర్ కొండ పెట్టే కార్యక్రమం లేకపోతే మనం అందరం మోసపోతాం. మన పిల్లలు ఇలా ఉద్యోగాలు లేక వీళ్ళ లాంపు ఇంజనీర్ ఎంపీఏ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా కూలిపోతున్నారు. ఆ కూలిపోయే ఆశలు చూసుకొని ఇలా వివేకన్నా ఆర్ఎస్కే తీసుకొస్తే ఆ ఆర్ఎస్కే ఒక్కొక్కటి 15 లక్షల డబ్బులని ఉద్యోగాలు చేయకపోతే మన బిడ్డలు ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోయారు. ఇలా ఎంపీగా రేపు 100% గెలిచిపోయారు. ఇలా నామ మాత్రానికి ఇలా ఎలక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఈ ఎంపీ ఇలా మనుషులు గంటలు కూడా మా సీనియర్ బాబు గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడ శాసన సభ్యులుగా చెప్తా ఉన్నా. 20 పార్లమెంట్ సభ్యులుగా మీ అందరి పక్షాన డిక్లేర్ చేయాలా 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 చెప్పండి చేయాలా జై కాంగ్రెస్ అని చెప్పి గట్టిగా నుంచున్నందుకే ఈ రోజు మనకి అవకాశం వచ్చింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. మొదటిగా చెప్పాలంటే మన కాకగారిని గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కాకగారి పెద్దపల్లి ప్రాంతానికి ఒక 70 సంవత్సరాల అనుబంధం ఉన్నది. మీరందరూ ఆశీర్వదించి నాకు ఈ రోజు ప్రతి సర్వేలో నా పేరు చెప్పి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా ఆనందం ఉంది. నా మీద పెట్టిన ఈ బాధ్యత సిద్ధంగా మంచిగా కష్టపడి మరి మన ప్రజలందరికీ న్యాయం చేస్తా అని చెప్పి మీ అందరికీ ఒకసారి మన ప్రాంతంలో సింగరేణి కార్మికులు చాలా మంది ఉంటారు. ఈ ప్రాంతానికి సింగరేణి ప్రాంతంలో సింగరేణి కార్మికులు చాలా మంది ఉంటారు. సింగరేణి కార్మికుల అడ్డ అంటే రామగుండం, పెద్దపల్లి అని చెప్పి మీ అందరికి తెలుసు. మరి ఒక 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల క్రితం కాకా గారు కార్మికుల కోసం అండదండగా ఉండాలి, ఏమైనా చెయ్యాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా పెన్షన్ అనే స్కీము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కాకా గారి హయాంలోనే మొదలైంది, అమలైందని చెప్పి మీ అందరికి ఒకసారి తెలియజేస్తున్నాను. నమ్మి ఆ దారిలో కృషి చేసేవారు. తొలి ఉద్యమం 1969లో తెలంగాణ వస్తేనే మన జీవితాలు మారుతాయి, మన బతుకులు మారుతాయి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పి ఎంతో కృషి చేసి తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాతనే కన్ను మూస్తాయని చెప్పి కంకణం కట్టుకున్న మనిషి కాకా వెంకటస్వామి గారు అని చెప్పి మీ అందరికి ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. తెలంగాణ ఒక కన్నీటి తెలంగాణ తయారై కూర్చుంది. తెలంగాణ ఒక నిరుద్యోగుల తెలంగాణ అయి కూర్చుంది. మనం తెలంగాణ వస్తే మన బతుకులు మారుతాయని ఏదైతే చెప్పి నమ్మించినారో, నమ్మించి మోసగించి ద్రోహం చేసిన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అని చెప్పి మీ అందరికి ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ఏం చేస్తారు, మనకు రేషన్ ఇస్తారా, మన రేషన్ కార్డు వస్తాయని చెప్పి అడగడం జరిగింది. మీ అందరికి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నారు. రేషన్ సిస్టమ్ కూడా, రేషన్ కార్డు కూడా ఫస్ట్ అమలైంది కాకా గారి హయాంలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే దేశవ్యాప్తంగా అమలైందని చెప్పి మీ అందరికి ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. మన 2009లో వివేక్ వెంకటస్వామి గారి మీరు గెలిపించడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా తెలంగాణ కోసం పోరాడి మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నామని చెప్పి కాకా ఆదేశాలతో తెలంగాణ వస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నమ్మి మీ అందరూ తెలుసు. అప్పుడు మా అక్క పెళ్లి అవుతుండే, పెళ్లికి 2 రోజుల ముందు కూడా మా నాయనని జైల్లో పెట్టి తెలంగాణ కోసం పోరాడుతున్నారని శిక్షించినారు. అప్పుడు మీ అందరికి ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. అవన్నీ లెక్క చేయకుండా కూడా తెలంగాణ కోసం పోరాడి అప్పుడు తెలంగాణ సాధించుకున్నామని చెప్పి మీ అందరికి తెలుసు. పార్టీ సోనియమ్మ గారే తెలంగాణ ఇచ్చినారని చెప్పి మీ అందరికి ఒకసారి మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. 10,000 కోట్ల లోన్స్ ఫ్రీ చేపించి 10,000 కోట్లు విడుదల చేసి
ఆ సంస్థని మళ్ళీ తిరిగి నడిచేలా చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అప్పుడు మన వివేక్ వెంకటస్వామి గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు జరిగిందని చెప్పి మీ అందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. నాకు ఎప్పుడు ఒకటే చెప్పేటోళ్ళు హమ్ కిసీసే కమ్ నహీ, అంటే మనం ఎవ్వరికంటే తక్కువ కాదు, మనకు ఒక దిమాగ్ ఉన్నది, మనకు శక్తి ఉన్నది, కష్టపడి పనిచేస్తే ఏదైనా సాధించుకోవచ్చు అని చెప్పి నాకు ఎప్పుడు ప్రోత్సహించేవారు. నేను అదే స్ఫూర్తి తీసుకొని ఇప్పుడే ఇంతకుముందు పెద్దగా చెప్పినట్టు నేను నా వంతు కాకా గారిది కాకుండా వివేక్ గారిది కాకుండా నేను నా వంతు ఒక సంస్థ పెట్టి ఆ సంస్థల 500 మందికి నేను ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన అని చెప్పి మీ అందరికీ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. చేసే రకం ఒక లెక్క ఉంటుంది, దోచుకొని దౌర్జన్యం చేసే రకం ఒక లెక్క ఉంటుంది. మీ అందరికీ గుర్తించాలా, గత 70 సంవత్సరాల అనుబంధం ఉన్నది కాకా గారికి పెద్దపల్లికి. కానీ ఒక్క బ్లాక్ మార్క్, ఒక్క నిండు కూడా చూపించలేదు. ఏమన్నా హేరాఫేరీ చేసి ఏమైనా గలీజ్ పని చేసిన ఒక్క నిండు కూడా చూపించలేదు. కానీ ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాల్లోనే, కేవలం 10 సంవత్సరాల్లో అక్రమ దందాలు చేసినారు, భూ కబ్జాలు చేసినారు, ల్యాండ్ కబ్జాలు చేసినారు, లంచాలు తీసుకున్నారు. నెలకి 20,000 జీతం వచ్చే ఉద్యోగానికి పేద ప్రజల కడుపును కొట్టి 5 లక్షల లంచం తీసుకున్న సిగ్గులేని నాయకులు వీళ్ళు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి మీ అందరూ చెప్తున్నాను. అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా పేద ప్రజలకు పని చేయాలి, సొంత పైసలతోటి సేవ చేసి అనేక వాటర్ బోర్వెల్ వేసి సోలార్ పైకప్పు తోటి తోపుడు పనులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీ ప్రాంతాల్లో అని చెప్పి నేను అందరికి ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. ఇన్ని వాళ్ళకు ఓటేసింది చాలు, అభివృద్ధి బాటలో నడవాలంటే కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే అవుతుందని చెప్పి మనం మళ్ళొకసారి గుర్తించి మీరందరూ ఈ వచ్చే ఎన్నికల్లో నేను ఇప్పుడు మీ ముందు ఉంచున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను ప్రతి ఒక్కరితో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ప్రతి ఒక్కరు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాల కష్టాలు నాకు తెలుసు. యువకులకి ఉద్యోగాలు లేకపోతే ఆ బాధ కుటుంబం మీద ఎట్లుంటుందో నాకు తెలుసు. యువకులకి ఉద్యోగాలు తెప్పించే బాధ్యత నాది. ఇప్పటి నుంచి నేను ఇక్కడ కష్టపడి పేద ప్రజలకు, పెద్దపల్లి ప్రజలకు, నేను యువకులకు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సంస్థలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏరియా కష్టపడతా అని చెప్పి మీ అందరికీ ఒకసారి సభాముఖంగా మాటిస్తున్నాను. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.